واستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم بهذا القول والنور صلى الله عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته اجمعين وخصوصا لنا وسلم عبد القادر الجليل وسلم محمد بن عبد الكريم الصمد المالك وسلم محمد ارشد بن عبد الله بن البدري وسلم محمد اشرف الانوار بن هدي اسماعيل البدري وسلم محمد زيد بن عبد الرحمن البدري وصلى الله بين الله والشعوب ورحمه الله الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحقيقة أخلاق مواقف شهود ألف الذات سائرها في كل ذرة حياة العالم الذي جعل منه مبرأه وإليه مقره بدينه الذي لا يراها ولا بدينه بيدك التي لا تتناهى من أظهرته من حضرة الحب فكان منصة لتجليات ذاتك وأرسله بك من نورك فكان مرآة لجمالك باهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم مجلسه على لسان قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب بالأعظم سر ظاهر المقدم الواسطة بينك وبين عبادك والصلح الذي لا يرى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله جنابه الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته توصلنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مغلوبة في ألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين الله يا الله يا الله يا ملجأ القاسين يا قوساه ندعوك مضطر
قرنا بالصفات بمظهر الأسماء بسر الذات بسر سر الطمس بالأعمال بكنز المخفي بالهباء بأول المبارز للوجود من عالم الغيب إلى الشهود بما طاب بعلمك المقصود وما حواه الكون من مكنون بالعرش بالفرش وبالأخلاق بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصهو وبالبقاء بنظرة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالهاشمي المصطفى التهامي وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حبل الأنام ذي الحاجة والجاه أغنبنا عباس عليم القدر وسلك في ترجمان الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البدري ذي الإرقان بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طويل الباعي بالشافعي وأحمد بن حنبلي ومالك والحنف المبجلي بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العالي في الزمان بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العالي في الزمان بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العالي في الزمان
نيل المولى ويسير المطالب وأسبل السمع على الجميع وحفنا بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار وصفيه من دار الأقدار واحفظ لنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك فيها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم أزلي وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسهل الأقوال والأفعال ولاتباع المصطفى وفقنا ومنه من يأخذ به فارزقنا وسيد الظاهر والباطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بلقاء كل من هدانا ومن بسوء قد لاوى حمانا وكفاك فالظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجنا من كيد كل حاسد وشامت معلف معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واحمد بنا للغيث والخسران كل عدو مختار وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي
يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالزمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالزمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالزمان ووالديه وكذا الأشياخ وكل من أضحى لهم وفي ومن له بسلكه قد انتظر بحق من فيك له أضحى قدم ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأسباب وكل صب لحماك داعي محمد بشر لك البشر بل هو يقضي بين الأحجار محمد بشر لك البشر بل هو يقضي بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang besar, di antaranya adalah nikmat iman, Islam, ihsan, dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikannya kita kesehatan, umur panjang serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini insyaallah, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita melanjutkan kajian atau pelajaran kita halaman 24 lah,
Nah, semalam sudah tuntung kita membahas tentang faidah yang ada empat. Nah, hari ini kita lanjutannya. Isidin, ketahuilah olehmu hai sekalian saudara. Nah, Isidin menganggap kita ini sanak lah saudara, bahwasanya yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi daripadanya Imam Syafi'i, di dalam kitab Al-Idah. Nah, sedikit kita membahas tentang Imam Syafi'i lah, karena ada riwayat inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Ketika diceritakan atau menyebut nama orang soleh atau hikayatnya, maka turun rahmat. Nah, jadi Imam Syafi'i itu nama asli Sidin adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Sidin itu hidup antara abad pertama dan abad kedua. Sidin lahir tahun 1150 Hijriah. Sidin lahir tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Berarti 204 kurang 150 berapa ya? 54 tahun umur Sidin. Sidin lebih muda daripada Syekh Saman. Kalau Syekh Saman berapa? 59 tahun. Sidin dilahirkan di kota Gaza, Palestina. Nah, Sidin lahir. Makanya luar biasa Palestina itu lah. Nah, itu apa namanya? Sampai-sampai bomnya Israel itu ada yang kata meledak, rudalnya melampang. Nah, itu mungkin apa ya? Di antara apa? Allah hendak memuliakan, di situ banyak orang apa namanya? Orang soleh. Di antaranya yang lahir di situ adalah Imam Syafi'i. Tapi Sidin berpindah-pindah lah ke Madinah, ke Mekah, sampai ke Mesir. Sidin meninggal, wafatnya Sidin di Mesir. Itu Imam Syafi'i. Lalu Syafi'i itu itu gelar Sidin. Syafi'i itu dinisbatkan ke Datu Sidin. Nya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nah, ke situ Sidin nisbatnya. Jadi namanya Syafi'i. Belum pernah menaklkan bahasa ini kemana anaknya nisbatnya itu. Nah, lalu jar Habib ada Sidin memadahkan bahasa itu ke datu ya. Nama Sidin Hashim bin Abdullah. Jadi biasanya panggilan Mbak didahului Bahasim. Nah, jadi Bahasim namanya bagian Sidin. Nah, kayak Baharun. Asalnya Harun, dia ada. Jadi Baharun kayak Balpaki adalah baik juga Balpaki. Itu Datu Sidin itu ahli fikih. Lalu digalari Paki, lalu Balpaki. Ba itu di kita bubuhannya. Nah, bubuhan cucu Balpaki ya. Kayak itu modelnya. Dia ada. Nah, kayak di Indonesia ini kan kebanyakan itu dari Sayyidina Husain kada. Nah, lahir daripada siapa ya? Ada namanya Alwi lah bin Ubaidillah. Nah, jadi sebertahan itu sumbernya di Indonesia itu dari situ. Makanya dinamai dengan Ba'alawi. Makanya ada perkumpulannya namanya Rabitah Alawi lah. Nah, RA kesingkatannya. Nah, itu Imam Syafi'i gitu ya. Sidin ke Datu Sidin yang namanya Syafi'i. Nah, kemudian Sidin keturunan Rasulullah lah. Ada, cuman berkerabat lawan Rasulullah. Nah, ketemu nasabnya Rasulullah dengan Imam Syafi'i ini di kai atau datu yang namanya Abdul Manaf. Ini Rasulullah itu kan bin siapa ya? Bin Abdullah. Yaitu bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Mbah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Mbah bin Hashim apa? Bin Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini tetap di sini. Abdul Manaf ini ada bisi anak. Namanya pulang Abdul Muttalib. Lain Abdul Muttalib kayak Nabi lah lain. Ini Abdul Muttalib ini anak dari Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini bisi tadi apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini bini anak lawan Hashim. Ya kada. Nah, ketemu sih dah. Ya kada. Makanya yang kada boleh menerima zakat itu dua lah, Bani Hashim dan Bani
Muthalib. Buhannya nih keturunan Imam Syafi'i dan keturunan Rasulullah kada boleh. Itu Imam Syafi'i lah mayoritas kada membolehkan. Karena kan zakat itu kan apa namanya kita daki kada boleh. Bagian juriat Nabi itu bagian yang suci-suci. Mun handap jangan zakat yang dibari, sisihan zakat tuh jangan. Mun dibalain aja. Bahadiah lan sidin. Itu namanya memuliakan si sidin. Modelnya kayak menghinakan ini zakat biasa rupiah. Ya kada. Modelnya lah. Makanya kada boleh apa namanya bagian Bani Hashim, bagian Syafi'i lawan bagian juriat Rasulullah menerima zakat. Nah, nama sidin siapa ya? Ya Muhammad. Muhammad nih kada sedikit dijadikan Allah Ta'ala aulia Allah Ta'ala, jadi orang soleh, jadi orang alim. Jadi ada fadilah yang bernama Muhammad, ya kada. Di antaranya siapa ya selain Imam Syafi'i? Imam Bukhari nama sini siapa? Muhammad bin Ismail. Siapa lagi di antaranya? Imam siapa? Siapa lagi? Imam Sesaman Muhammad bin Abdul Karim, ya kada. Di antaranya lagi siapa? Yang pengarang dalail, ya kada. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Di antaranya Datuk Kelampayan Muhammad bin Abdullah Al-Banjari Kelampayan. Di antaranya yang paling parah siapa ya? Muhammad Zaini, guru Sukumpul. Termasuk pengarang burdah yang kita baca malam Selasa tuh. Itu nama sini siapa? Muhammad bin Said Al-Busiri. Muhammad juga nama sidin. Nah, itu banyak nama Muhammad itu yang menjadi apa ya? Menjadi ulamanya Allah Ta'ala. Ya ada ini viral lah di sosmed itu, ada yang bocor-bocor stand up comedy kan namanya tuh, tapi yang menghinakan nama Muhammad, ya ada. Tren mana nama Muhammad ini ya? Apa namanya jinya? Apa nilai sebuah nama Muhammad ya? Ya ada. Banyak banget di mana di penjara aja Muhammad namanya, masuk penjara. Nah itu namanya apa? Itu namanya pelecehan lah. Itu namanya apa namanya? Penodaan agama. Datangi polisi juga ya kada. Pokoknya kada boleh menghinakan nama Nabi Muhammad. Sampai-sampai Imam Busiri pengarang burdah adalah yang di pasal yang habis yang khadam tuhu bimadi ya. Nah di situ ada sidin menyisipakan apa namanya syair sidin. Di sini fa inna li jimmatan min hobi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bi dhimami. Di situ ada sini menyisipakan. Di sini fa inna li maka sesungguhnya aku di sini jimmatan mempunyai jaminan min hobi tasmiyati dengan namaku, nama sidin Muhammad. Lalu sidin Muhammad dan Nabi Muhammad itu wahwal awfal khalqi, yaitu mempunyai atau sepaling sempurna makhluknya Allah Ta'ala bintimami, hal keadaannya menyempurnakan janji. Maksudnya apa ya? Siapa-siapa yang mendapat bernama Muhammad itu dapat jaminan, dapat syafaatnya Rasulullah. Lalu di sarahnya burdah itu disebutkan nang kayak apa macalnya orang tenah, ya kada. Kayak apa inya menodai dengan kelakuannya kada marwahakan namanya tuh, ya kada. Kalau ruah namanya itulah ada tetap dapat apa padilahnya. Tapi lah jangan juga dengan apa namanya ada syafaatnya Nabi nama Muhammad lalu kelakuan sakahandak, jangan jualah. Artinya nama Muhammad itu ada mempunyai syafaat, dapat syafaatnya si sidin. Artinya kada meluah nang kayak apa aja kelakuannya. Karena di riwayat Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Jasrin annahu ijakana yaumal qiyamah, apabila terjadi hari kiamat, ada munadin memanggil orang yang memanggil, entah itu malaikat lah, siapakah. Nah kemudian Allah jar yang memanggil tadi di hari kiamat. Jabat liyakum manismuhu Muhammadun. Berdiri olehmu misalnya siapa-siapa yang bernama Muhammad. Jadi awal-awal yang dikiau di akhirat itu nama Muhammad.
Falyudkhilil jannah, maka masuklah olehmu akan surga. Karamatan lin nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang di waktu dunia ini amalnya biasa-biasa aja. Kadang kayak ulama tapi ngarangnya padilah nama bisi nama Muhammad tempat juga masuk ke surga. Allah malu menyiksa nama Muhammad, nama sama di kekasihnya dia. Ya kata. Makanya jangan sampai ada riwayat memadahkan apabila orang pun nabi isi anak laki-laki 3 ikung, ketiga-tiganya itu kan dinamanya Muhammad, itu orang bodoh aja sih. Kenapa jadi bodoh? Karena itu berarti tanda cinta lawan Rasulullah. Paling kada seikung barang namanya Muhammad. Jangan sebartaan karena dinamai Muhammad. Nabi menyuruh sama bismi ya Nabi. Namai olehmu akan namaku. Nabi menyuruh, tapi semuanya wala taqtanu bi kunyati, dan janganlah kalian berkunyah seperti kunyahku. Kunyah Nabi Muhammad siapa ya? Aba Qasim. Ya kada. Kalau Nabi si anak Qasim, jangan bin hakun dikiau abahnya Qasim, jangan. Itu khususiyat untuk Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah itu pernah sahabat mengiau, ya Aba Qasim ya. Lalu Rasulullah itu balik misalkan Sidin yang dikiau. Karena Nabi Muhammad itu ada nama Qasim, anak Sidin. Lalu balik, jadinya sahabat lain bin Rasulullah Qasim sebutingnya, Aba Qasim sebutingnya. Lalu ya keluar sabda Nabi nih, di Sidin jangan bangkunya seperti kunyahku. Ada anaknya lain pakai anak yang lain aja. Itu dilarang Nabi. Nah, itu diantara keutamaan bernama Muhammad. Ya kata. Jangan sampai jangan dinamai kada Muhammad anak lah. Biar belakangnya nang haji gurulun lah. Ya kata anak itu nama artis, namanya Muhammad mukanya. Biar Muhammad di rumah aja kalau gurulun dari. Asal namanya Muhammadnya dipanggilnya dia mah di akhirat Muhammadnya lah. Muhammad. Nah. Nya ada orang diisi anak bini-bini lalu betapa tuan guru. Wahai tuan guru ya, kalau anak pun bebinian apa kira-kira namanya bagus? Jar guru namanya Maryam gitu. Maryam. Koma jar yang murid tadi Maryam tuh kenal Maryam lah. Nah, kayak itu sini pistol aja, halus sedikit, halus. Mana itu halusan ulang guru aja, kayak itu sudah pertengahan aja. Maria tuh di sini. Maryam lawan pistol. Nah, jadi pertengahan aja. Aneh juga orang itu betapa nonton guru apa nama paling baik atau lan habaib Jasidin Abu Bakar maka Tuhan Jasid, tapi anak minta pilihan lawan tuan guru engkau itu sudah pilih nama seorang ya ada tak kenalan guru ini baiklah itu aja sudah namun sini memilihkan kita ke Tuhan ya Abdullah bang Tuhan juga aja abahnya Nabi. Nah ya ada, jadi itu tadilah nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Nah, Imam Syafi'i ini sudah sudah diprediksi oleh Nabi atau sudah diramal oleh Nabi alimu Quraisyin yang melau bakal ardi alman. Di sini kena ada suku Quraisy. Nah, yang yang memenuhi itu suku Quraisy bakal ardi bumi 7 lapis memenuhi bumi ilman dari segi ilmunya. Jadi para ulama menafsirkan hadis Nabi inilah yang dimaksud ya Nabi karena ada orang alim dari suku Quraisy yang yang memenuhi bumi ilmunya. Itu siapa dimaksud ya? Imam Syafi'i terbukti. Imam Syafi'i ini imam yang paling banyak pengikutnya. Dia ada di antara mazhab yang lain. Yang pertama kan Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Maliki sebagai Imam Syafi'i, kemudian murid sidin Imam Ahmad bin Hambal. Terus sedikit aja yang lain tuh Imam Syafi'i yang paling banyak seberataan, termasuk Imam siapa namanya, termasuk Syekh Saman sidin mazhab Syafi'i. Nah, itulah sekilas di antara cerita Imam Syafi'i lah.
Jadi nama sini yang asli adalah Muhammad bin Idris. Nah kemudian pulang apa garang wasiat Imam Syafi'i di dalam kitab itu dengan katanya di sini, barang siapa hendak keluar dari dunia dengan selamat sejahteranya. Kita ini pasti kada keluar dari dunia ini pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kan apabila bunyi sarina 3 kali pasti kata-katanya telah meninggal dunia. Berarti pacangan keluar pada dunia. Kubur tuh termasuk daripada akhirat sudahlah. Nah, di sini amun yang hendak selamat keluar daripada dunia ini, maka jin hendaklah bersungguh-sungguh pada mengerjakan 10 perkara ini. Ada 10 kena. Yaitu haluan kita ke negeri akhirat. Haluan itu ibarat apa namanya? Perahu atau kapal di muka alam. Hadapan haluan itu atau pengantar kita ke negeri akhirat. Mungkin kita hendak ke tabing tuh pasti melewati haluan kada? Pasti melewati haluan. Kayak itu juga kita amunnya hendak apa namanya, kita tuh pasti kena melewati yang 10 macam nih, pasti melewati yang 10 macam ini tanpa kecuali lah. Nah yang pertama di sini haluan kita pada Sayyidina Israel, itu yang pertama. Bentar sajalah, kan ada aja penjelasannya. Ini 10 macam, setiap 10 itu 4 macam apa namanya amalannya. Berarti 10 kali 4 berapa? 40 macam. Amunnya kita hendak selamat keluar daripada dunia ini. Yang pertama haluan kita Sayyidina Israel. Kemudian yang kedua haluan kita pada kubur. Pasti dah kita apa namanya menemui kubur. Baik orang itu hancur di orang maupun apa namanya makan buaya kada dapat jasadnya, kada kau dikuburkan tetapnya. Nya nama lain daripada kubur itu barzah lah. Nya tetap tetamu lamun nangkir juga. Kalau aja bubakar diri aja kotak-kotak nangkir tatap nangkir datangnya nah nyalain alamnya lah ada mesti dikubur dalam barzah itu. Kemudian yang ketiga haluan kita pada Sayyidina Munkar dan Nangkir, pasti kita ditemui. Hatta orang soleh lah, sampai orang soleh gini apa pasti ditakuni, pasti ditemui lah, pasti ditakuni kadanya aja lagi kan anunya kada tahunya lah. Ini datang tuh apa elang darah ya kada menghibur, kada hendak mencabut ada. Nah kemudian yang keempat haluan kita pada timbangan mizan bahasa Arabnya lah mizan. Kelima haluan kita pada suratan amal kita, artinya kitab amal baik atau amal jahat. Nya apabila amal baik nya mengambilnya dari hadapan. Apabila kita mengambil dari hadapan pakai tangan kanan itu alamat tuh pacangan surga kita. Tapi apabila kita mengambilnya dari belakang ini, dari tangan kiri, itu amal jahat, alamat tuh pacangan ngedebuk tuh daripada siratul mustaqim lah. Nah, kemudian keenam haluan kita pada titian siratul mustaqim, pasti seberataan orang melewati siratul mustaqim. Meskipun ini apa namanya bigoiri hisab, cuman bigoiri hisab pun kayak kilat cepatnya. Nah, kayak kata betiti ya siratul mustaqim. Di antaranya nama ya sembahyang 5 waktu kada bisa ketinggalan berjamaah. Untung orang yang kamu berjamaah sembahyang 5 waktu itu nang kayak kilat kena menyambar ya ada melewati siratal mustaqim. Yang ketujuh haluan kita pada neraka, pasti kita melewati neraka karena siratal mustaqim itu hendaknya di mana ya, di atas neraka jahanam. Tapi nah kayak apa caranya supaya kita jangan terjebak ke situ? Ada kenamaannya 4 macam pulang. Nah, kedelapan haluan kita pada surga. Asal kita beriman aja pasti kita masuk surga. Tapi yang kita cari itu kayak apa? Jangan bersinggah ke neraka. Ya ada cari amalannya. Nah, pasti kita asal beriman aja. Jan Nabi apa? Biar seberati sesawiha imannya ada di hatinya tetap masuk surga. Tapi pandudiannya, keuncitannya. Kemudian yang ke-9 haluan kita pada Nabi itu Nabi Muhammad lah, Nabi Muhammad. Ke-10 haluan kita pada Allah Ta'ala. Jadi hendak wasil kepada Allah itu harus melewati 9 macam. Jadi orang dusta kepada wasil kepada Allah Ta'ala tanpa melewati Rasulullah. Jarang ada yang mungkin lah. Makanya di guru tanyaman jalan selawat daripada jalan zikir, dia kata.
Kenapa? Karena Allah kada sembahyang, Allah kada berzakat, kalau Rasulullah kada bisa meninggal syariat. Di antaranya ada mendengar cerita lah, guru danau itu pernah menampuni guru sekumpul. Ya ada menampuni guru sekumpul. Sebelum menampuni guru sekumpul lagi sini menyair bersalawat. Di sini aku wasil lawan Allah Taala gara-gara begini salawat. Aku wasil jalan salawat, makanya aku menjalankan muridku lewat salawat. Ya ada, makanya dicetakkan sini Buddha, dicetakkan sini apa Dalail Khairat. Ya ada. Nah, lebih aman jalan salawat daripada jalan zikir. Ibarat anak kawin itu, kita itu pandiri kuitannya, jangan pandiri anaknya itu bahaya sedikit. Ya ada, harus ada pelantarannya. Nah, kemudian sambungannya. Nah, adapun haluan kita pada Sayyidina Israel. Yang pertama, malaikat Israel ini yang kita kenal dengan malaikat apa ya? Malaikatul maut. Maka ada lagunya baheula, bila Israel ya datang memanggil sebujur tubuh dingin menggigil. Dia kata, kenapa jadi dingin menggigil ya? Kada hangat lagi, darahnya hilang. Aneh juga orang meninggal itu pasti darahnya kada dingin, makanya batang pisang. Nah, Israel adalah malaikat mencabutnya nyawa. Di sini pada Sayyidina Israel itu 4 perkaranya. Jadi kita siapakannya 4 macam nih. Pasti kita bertemu lawan malaikat Israel. Apa yang pertama ya yang kita siapakan? Pertama, taubat daripada segala dosa. Taubat itu berasal dari kata apa? Taba yatubu taubatan. Masdar lah kalimat masdar, artinya kembali ke jalan yang benar. Misalkan bahari kada penyembah yang taubat dikodoi, itu namanya kembali ke jalan yang benar. Misalkan bahari kada juga berdusta, tapi sudah berdusta, jujur itu kembali ke jalan yang benar. Taubat itu asli taubat namanya. Misalkan bahari pemodal karena riba, taubat sampai sudah jelas ayatnya di mana di Al-Qur'an bahwa riba itu apa? Kada boleh, haram hukumnya taubat. Nah, itu namanya kembali ke jalan yang benar. Kenapa ya? Jadi taubat di anak yang pertama, anak menjalani keselamatan kita keluar dari alam dunia ini. Karena apabila sudah maghfirah, keampunan Tuhan ada di diri kita, nang apa aja kita dapat ya kada. Makanya di antara fadilat orang yang diampuni Tuhan, ya kada bisi dosa, hatinya tenang, rezekinya lancar, doanya kada ditolak Allah Taala, ya kada matinya husnul khotimah. Husnul khotimah nyata ada surga. Ini penting apa dosanya diampuni. Kenapa doa kita kada sing kabulan? Doa pasti kena dosa. Ya kada. Kenapa hati kita nih gelisah, galau aja terus, kada merasa ketenangan? Itu pasti karena dosa. Makanya wajar lah apabila orang mati doanya pada takbir yang ketiga apa ya? Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an anhu. Artinya minta ampuni. Apabila orang terdapat ampunan sudah selamat dah. Jar Nabi di dalam Tadkihul Qaula, aksiru minal istighfar, jar Nabi, perbanyaklah oleh kalian daripada meminta ampun, istighfar. Faman aksara minhu, maka barang siapa memperbanyak minhu daripada istighfar, ya Allah lahu, maka menjadikan oleh Allah lahu baginya orang yang ketujuh istighfar min kulli ghammin wa hamin faraja. Nah, daripada setiap kesedihan dan kedukacitaan faraja, ada jalan keluarnya. Nah, kemudian yang paling penting yang kita dapatkan apa ya? Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Maka rezekinya itu Allah berikan rezekinya akan orang yang membaca istighfar, yang ketujuh bertaubatlah min haitsu la yahtasib, dari arah yang kada disangka-sangka. Datang mana-manakah? Datang penjuru sinilah
rezeki itu datang. Kenapa gerak dosa kada rezeki ngalih datang tuh pasti akibat dosa. Amunnya penggawe dosa rezeki datang istidrat ya kada. Kalau dipastikan istidrat gawean kada sembahyang misalnya kada puasa gawe riba pendusta pokoknya seberatan digawenya tapi nyaman mana hidup itu pasti dah istidrat ya kada. Lalu kita dalam sehari itu berapa istighfar dianjurkan? Sekurang-kurangnya berapa ya? 100 kali. Jar Nabi, ya ayuhan nas, wahai para manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni sesungguhnya aku atubu bertaubat aku fil yaumi pada setiap hari ilahi kepada Allah mi'ata marratin. Berapa ya? 100 kali. Rasulullah istighfar minta ampun lawan Allah 100 kali. Padahal Rasulullah itu Nabi ya kada diisi dosa. Adalah di surah Al-Fatah. Di surah Al-Fatah kan liyaghfira lakum ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Nah, sungguh mengampuni oleh Allah kesalahan taqaddama yang telah lalu min dzambika daripada dosa-dosa engkau wa ma ta'akhkhara dan yang akan datang. Itu dapat jaminan, dapat SK dari Allah Ta'ala ya kada. Ayatnya sudah bercongkongan di Al-Quran, ikam diampuni Muhammad yang akan datang dan yang telah lalu, yang itu mustahil Rasulullah menggawe dosa karena Rasulullah maksum itu mustahil menggawe dosa ya kada. Tetap Rasulullah beristighfar setiap hari berapa ya? 100 kali. Dosa diampuni, surganya jelas, pangkatnya paling tinggi di antara makhluknya Allah Ta'ala. Tetap sidin Nabi ya istighfar lawan Allah Ta'ala 100 kali. Yang kita pernah apa misalkan koler istighfar misalkan lawan Allah Ta'ala berarti harap pada Nabi itu mengaku lah. Makanya sekurang-kurangnya harus 100 kali. Ya sekurang-kurangnya yang ada di mana ya? Di wiridan sembahyang. Coba lihat imdad dia. Abah guru mengumpul mau menyusunkan wirid sembahyang ada di lima waktu. Kan setelah salam itu kan ada dibaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 3 kali. Itu huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum barisnya. Namun di imdad huwal hayyul qayyum. Hayanya kembali ke mana ya? Ke Allah. Naat ke Allah lah. Kalau biar baca huwal hayyu itu jadi khabar mubtada huwa hayyu kedua. Jadi jangan berdauran dengan itu. Wah, maka ada undangan gitu lah. Kenapa dia membaca huwal hayyul qayyum? Menyalahkan dulu kumpul. Ya ada. Orang huwal hayyul qayyum dia bacaannya. Nah, kata belajar dalam nahwunya lah. Bujur aja kedua yang kata bujur itu kata membaca. Kata membaca itu yang salah ya kada. Terserah pian mun mereng langkah ke imdad lah mun di buku-buku lain pasti huwal hayyul qayyum. Karena yang hidup itu siapa ya? Allahnya ya kada. Hayyul itu kan maha hidup. Artinya kembalinya ke Allah. Astagfirullah itu kan hanya fathah kada. Hayanya fathah juga. Nah, 3 kali kada? 3 kali. Baik itu adalah astagfirullah 3 kali kada? Berapa sudah? 6. Kemudian setelah setelah doa yang pertama ada pulang baca itulah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pulanglah waktu pilih 3 kali. Berapa dah? 9. Baik itu pulang setelah doa yang kedua astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali? 11 kali. 9 tambah 11 berapa ya? 20 kali 5 waktu berapa? 100 kali. Nah, itu diulahkan apa bersumpah dah sekurang-kurangnya jangan beristighfar kurang daripada 100 kali. Menambahi bagus lagi di rakaat di sujud terakhir ya kada, di dalam doa disisipkan ya kada. Nah, jangan jangan kada beristighfar. Tapi jar Habib jualan istighfar itu jujur makhrajnya. Wah, jadi terpikirkan Habib pernah bacaan sin malam Rabu tuh. Kan bacaannya astagfirullah kada. Pakai goin kada? Pakai goin. Jangan pakai kaf. Astagfirullahaladzim ya. Itu kaf.
Ya kadang. Nya apabila pakai istaghfara pakai gain itu asal makna asal apa? Asal wajannya ghafara. Yalah, mengampuni. Ya kadang. Amunnya bin baca istighfara pakai kaf asalnya kabara. Kabara. Lalu diubah wajan istighfara. Istighfara itu wajannya litolab, meminta. Apabila bin membaca astaghfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ulun meminta ampun, itu artinya lah. Apabila bin membaca kafara asalnya istighfara, ya kadang. Lalu fi'il mudhari'nya apa? Astaghfirullahaladzim kekap, ya Allah minta kafirkan Bang Allah. Nah itu bahayanya lah, hati-hati John membaca istighfar harus berguru ya kadang, jangan asal baca aja. Nah jadi sekurang-kurangnya berarti 100 kali lah, mau lebih bagus lagi. Rasulullah aja menggawi, masa kita kadang. Nah kedua, menyukakan hati mukmin. Nah ingat situ, karena kita sambungnya lah. Yang kedua, membukakan hati mukmin. Menyukakan hati mukmin. Menyukakan itu bahasa Arabnya idkhalul surur lah. Nah itu minggu kena insyaallah. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah kita hadir majelis seperti ini, dengan berkah para auliyaillah ta'ala, dengan berkah zuriatnya Rasulullah dan ada zuriat Rasulullah di hadapan kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Lebih khususlah hajatnya ada di antara jemaah kita yang hendak melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan Sidin Idris lah, saudara kita Idris dan ibundanya disehatkan walafiat, selamatkan pulang dan pergi mendapat ibadah umrah yang makbul dan mabrur, dan mudah-mudahan kita secepatnya juga menyusul Sidin berdua, amin ya rabbal alamin. Ala hajihim niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa afdal karim wa afdal ya rabbal. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'na wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.